سچ میں ہمارا دین چوری کا ہے؟ کیا سچ میں ہمارا کتاب، ہمارا پورے کا پورا دین کہیں سے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے؟ ہم نے چوری کیا ہے؟ میرا ایک چیلنج ہے ان تمام ملحدین یعنی ایتھیسٹ اور غیر مسلم ناقدین کے لیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہے اور اسے پرانی کتابوں، تہذیبوں یا بائبل سے کاپی کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ طارق کی پہلی 3 آیات کا جائزہ لیں جس کا ترجمہ ہے اور اس میں ذکر کیا گیا ہے، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، اور تم کیا جانو کہ وہ طارق کیا ہے؟ وہ ایک چمکتا ہوا سوراخ کرنے والا ستارہ یعنی النجم الثاقب ہے۔ یہاں ذرا رکیے اور غور کیجیے۔ 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں نازل ہونے والی ایک کتاب آخر آسمان کے ایک ستارے کو اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہے؟ اسے ایک عام ستارہ کہنے کی بجائے طارق کا ایک انتہائی مخصوص نام کیوں دے رہی ہے؟ اسے انتہائی چمکدار اور چیر دینے والا نجم الثاقب کیوں کہہ رہی ہے؟ آخر کیوں؟ اور حیرت کی بات صرف یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کا انداز بیان ہے۔ قرآن کریم خود انسان کی عقل کو جھنجھوڑتا ہے، اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور پوچھتا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ طارق کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کائنات کا خالق خود آپ کو اس راز پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ جاؤ اور کھوج لگاؤ کہ یہ ستارہ اصل کیا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ ان آیات میں استعمال ہونے والے عربی الفاظ کے اندر ایک ایسی حیران کن اور انتہائی مخصوص سائنسی حقیقت چھپی تھی جسے 20ویں صدی میں ریڈیو ٹیلیسکوپ کی ایجاد سے پہلے پوری طرح سمجھنا پوری انسانیت کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ جو لفظ ہے الطارق، اس کا مادہ عربی حرف تے رے کاف سے نکلا ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے زور سے مارنا، ضرب لگانا یا رات کے وقت کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ اب حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سال ہے 1967 میں ماہر فلکیات جوسلین بیل برنل نے خلا میں بالکل نئی قسم کے ستارے کی دریافت کی جنہیں آج سائنس کی زبان میں پلسر سٹار کہا جاتا ہے۔ پلسر دراصل انتہائی طاقتور میگنیٹک یعنی مقناطیسی کشش رکھنے والے نیوٹران سٹارز ہوتے ہیں جو بہت تیزی سے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ گھومنے کے دوران یہ اپنے اندر سے ریڈیو لہریں یعنی ریڈیو ویوز کی تیز شعاعیں، تیز ویوز خارج کرتے ہیں۔ جب یہ ستارہ گھومتا ہے تو اس کی شعاعیں ایک مخصوص اور باقاعدہ وقفے سے زمین سے ٹکراتی ہیں۔ جب ہمارے جدید آلات ان ریڈیو لہروں کو آواز میں تبدیل کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر یہ آواز بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ الطارق، یہاں ایک لمحے کے لیے سوچئے، سائنس نے اسے پلسر سٹار کیوں کہا؟ سائنسی اعتبار سے لفظ پلسر دراصل ایک لفظ سے نکلا ہے یعنی پلسیٹنگ سٹار، دھڑکنے والا یا ضرب لگانے والا۔ یہ اس کی شارٹ فارم ہے پلسر۔ انگریزی میں لفظ پلس کا مطلب ہے ایک باقاعدہ ردم، جیسے آپ کے اپنے نبض جسے کہتے ہیں اسے پلس کہتے ہیں، دھڑکنا جیسے دل کی دھڑکن ہوتی ہے وہ ردم، وہ ہارٹ بیٹ، یا کسی چیز کا مسلسل اور باقاعدہ وقفے سے بجنا یا ٹکرانا۔ کیونکہ یہ ستارہ انتہائی باقاعدگی سے ریڈیو لہروں کی ضربیں یعنی اس کی پلسز زمین پر بھیجتا ہے، اس لیے سائنسدانوں نے اسے پلسر کا نام دیا۔ اور جب ان پلسز کو آواز میں تبدیل کیا جاتا ہے تو ان کی آواز بالکل ویسے ہوتی ہے جیسے کوئی باقاعدگی سے دروازے پر دستک کر رہا ہو، ٹک ٹک ڈگ 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 ناکنگ۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے ذہن کو اس ناقابل یقین حقیقت پر غور کرنے دیں۔ یہ بات آپ کی سوچ کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس ستارے کو جدید سائنس نے 20ویں صدی کی جدید ترین ٹیکنالوجی، مشینز اور ریڈیو ٹیلیسکوپس ایجاد کرنے کے بعد اس کی مسلسل ضربوں کی وجہ سے انگریزی میں پلسیٹنگ سٹار کا نام دیا، پلس کا نام دیا۔ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے اسے عربی میں عین اسی مفہوم کے ساتھ الطارق کہہ کر پکار چکا ہے۔ دونوں کی ایک جیسی آواز، ڈگ 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 ڈگ، جس کا لغوی معنی ہے دستک دینے والا اور ضربے لگانے والا ستارہ۔ بالکل وہی حقیقت اور بالکل وہی نام جو جدید فلکیاتی سائنس نے 1400 سال کے بعد آ کر دریافت کیا۔ اب مزید حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قرآن کریم صرف کھٹکھٹانے کے ذکر پر نہیں رکتا، صرف طارق کے ذکر پر نہیں رکتا۔ آیت نمبر 3 واضح کرتی ہے کہ یہ ستارہ کس قسم کا ہے۔ النجم الثاقب، عربی میں لفظ ثاقب یعنی سے کاف بے کے 2 بہت گہرے اور بنیادی معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے انتہائی شدت سے چمکنے والا، اور دوسرا لغوی معنی ہے سوراخ کرنے والا، چیر دینے والا یا ڈرل کرنے والا یعنی سوراخ کر دینا۔ آئیں اور اس کی سائنسی
वजाहत को समझें, खासकर इस लफ्ज़ साकिब की। जदीद साइंस के मुताबिक साकिब के दो मानी मुकम्मल तौर पर पल्सर सितारे पर फिट बैठते हैं। पहला मानी जो साकिब का है वो है इंतहाई चमकदार। आपको लगता होगा कि हमारा सूरज बहुत चमकदार है, लेकिन पल्सर सितारे की चमक का अंदाज़ा लगाना इंसानी अकल से बाहर है। इसे यूँ समझें कि अगर हमारे सूरज की रोशनी एक छोटी सी माचिस की तीली है, तो पल्सर सितारा किसी क्रिकेट स्टेडियम की सबसे ताकतवर फ्लड लाइट है। मिसाल के तौर पर क्रैब पल्सर ले लें। क्रैब पल्सर नामी सितारा हमारे सूरज से 75,000 गुना ज़्यादा चमकदार है। ये सितारा हुजम में सिर्फ एक आम शहर जितना यानी सूरज से बहुत छोटा, लेकिन इसकी रोशनी हमारे सूरज को भी मात दे देती है। ये तारीकी को चीर देने वाला एक इंतहाई चमकदार साकिब सितारा है। अब दूसरा मानी साकिब कर लें, जो है सुराख करना। पल्सर दरअसल मरते हुए बड़े सितारों का एक कसीफ, एक डेंस हिस्सा होते हैं। इनका वज़न इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप पल्सर सितारे का सिर्फ एक चीनी के दाने यानी शुगर क्यूब जितना हिस्सा लें, तो ज़मीन में इसका वज़न 1 अरब टन होगा। ऐसे समझे जैसे पूरा कोहे हिमालय को सुकेड़ कर एक चीनी के दाने में बंद कर दिया जाए। इतना डेंस। इस बेपनाह वज़न की वजह से इसकी ग्रेविटी फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम को शदीद खींच लेती है, और जब ये सितारा इर्द गिर्द से मज़ीद मास खींचता है तो ये अपने ही बोझ तले दबकर ज़मान व मका की इस चादर में लफ्ज़ी तौर पर एक सुराख कर देता है, जिसे हम आज साइंस की ज़ुबान में ब्लैक होल कहते हैं, यानी सुराख करने वाला सितारा। जिसका मतलब है कि साकिब के दोनों मानी पल्सर स्टार की तफसील पर पूरी तरह फिट बैठते हैं। एक सितारा जो खटखटाता है यानी तारिक, जो सूरज से हज़ारों गुना ज़्यादा चमकदार है, और जो ज़मानो मकाम में सुराख कर देता है यानी साकिब। अब वापस आते हैं जॉन टर्किंग के इस दावे की तरफ कि कुरान करीम पुरानी किताबों की कॉपी है। कॉपी करने का एक बहुत सादा सा और मंतकी उसूल है। आप सिर्फ वही चीज़ कॉपी कर सकते हैं जो पहले से कहीं मौजूद हो। फ़र्ज़ करें अगर एक तालिब इल्म इम्तिहान में नकल यानी कॉपी करता है, तो अपने साथ बैठे तालिब इल्म के पेपर से नकल करेगा, लेकिन अगर पूरी क्लास को ही इस सवाल का जवाब ना आता हो तो नकल कैसे करेगा? फिर तो नकल का कोई ज़रिया ही नहीं। जब कुरान करीम नाजिल हो रहा था उस वक्त दुनिया में इल्म के बड़े मरकज़ मौजूद थे। आपको क्या लगता है, क्या ये बाइबल से कॉपी किया गया है? बाइबल में सितारों का जिक्र कई बार आया है, लेकिन पूरी बाइबल में कहीं भी किसी सितारे को दरवाज़ा खटखटाने वाला, ज़रब लगाने वाला या सुराख करने वाला नहीं कहा गया। क्या ये हिंदू वेदों से कॉपी किया गया है? कदीम हिंदू फल्कियात के ज़बरदस्त माहिर थे, लेकिन इसकी किताब में भी खटखटाने वाले सितारे का या सुराख करने वाले सितारे का कोई वजूद नहीं। क्या ये ज़रतश्तियों की औस्ता या यूनानियों से कॉपी हुआ है? यूनानी और रूमी सितारा शनास थे। पारसी सितारों को रूहानी जंगजू मानते थे, लेकिन किसी के पास भी सुराख करने वाले या ज़रबे लगाने वाले सितारे का कोई भी साइंसी इल्म, कोई भी इल्म मौजूद नहीं। 7वीं सदी से पहले की पूरी इंसानी तारीख छान मारें, आपको रूए ज़मीन पर कोई एक भी ऐसी मजहबी या साइंसी तहरीर नहीं मिलेगी जिसमें ये इल्म मौजूद हो। मज़ीद ये कि पल्सर सितारे इंसानी आंख से देखे ही नहीं जा सकते। आप इसे इंसानी आंख से देख ही नहीं सकते। इन्हें दरियाफ्त करने के लिए जदीद रेडियो टेलीस्कोप दरकार थी। 7वीं सदी के अरब के रेगिस्तान में मौजूद एक इंसान के लिए ये नामुमकिन था कि वो अपनी आंख से पल्सर को देख सकता या अपने कानों से इसकी खटखटाहट सुन सकता। जब पूरी दुनिया रोमियों, ईरानियों, हिंदुस्तानियों, यहूदियों और ईसाइयों को इस बात का इल्म ही नहीं था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नामुमकिन और गायब साइंसी इल्म को किस तरह किताब से कॉपी कर लिया। अगर कुरान कॉपी शुदा है नौज़ुबिल्लाह, तो लाइए वो असल माखिज़, लाइए वो सोर्स, हमें वो मसूदा दिखाइए जिसमें इस खटखटाने वाले सितारे और ज़मानो मका को चीरने वाले सितारे का जिक्र हो। अगर आपके पास ये सबूत नहीं है, और यकीनन आपके पास कभी भी नहीं हो सकता, तो आपका ये कॉपी पेस्ट का दावा झूठ और जहालत के सिवा कुछ नहीं है। आपको मंतकी तौर पर ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ये कलाम किसी इंसान ने दूसरी किताबों से कॉपी नहीं किया, बल्कि ये सीधा इस खालिक की तरफ से नाजिल हुआ है जिसने इन सितारों और इस कायनात को पैदा किया है। सबूत पेश करने की जिम्मेदारी आप पर है कि बताइए ये कहाँ से आया। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है।